السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال، میت کو غسل دینا کیسا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص میت کو نہلاتا ہے، کیا میت کو نہلانے کے بعد اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ مرد کو عورت کو مرد نہلا سکتا ہے یا نہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت آسان انداز میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو شخص میت کو نہلاتا ہے اس شخص کو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تو ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بدلہ یہ ملتا ہے، اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ میت کو غسل دینے والا گناہوں سے ایسے پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ہے میت کو نہلانے کا بدلہ اور صلہ۔ اب جانتے ہیں کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ تو میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو جس جگہ غسل دیا جائے، مستحب یہ ہے کہ اس جگہ پر پردہ وغیرہ ڈال دیں، آڑ کر دیں، تاکہ غسل دینے والوں کے علاوہ کوئی انسان میت کو نہ دیکھ سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل دینے کے لیے 3-4 لوگ ہی کافی ہے، بلا وجہ زیادہ لوگ جمع نہ کریں۔ اس کے بعد جس چارپائی یا تخت پر نہلائیں اس کے چاروں طرف اگربتیاں یا لوہبان جلا کر 3 بار یا 5 بار یا 7 بار غسل کے تخت کو دہنی دیں، یعنی 3 بار یا 5 بار یا 7 بار تخت کے گرد پھرائیں۔ اس کے بعد اس کو پاس ہی میں لگا دیں تاکہ ماحول خوشگوار ہو جائے۔ میت کو تخت پر سیدھا لٹا دیں، یعنی آپ اس چارپائی کو 3 یا 5 یا 7 بار دہنی دے کر آپ میت کو اس تخت پر سیدھا لٹا دیں۔ اس کے بعد پھر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی موٹا کپڑا یا چادر وغیرہ میت پر ڈال دیں۔ کہاں سے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ اس کے بعد کپڑے کو، یعنی میت کے جسم میں جو کپڑا ہے آپ اس کو اتاریں۔ اس میں اتنا خیال رکھیں کہ میت کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک بالکل بھی دکھنے نہ پائے، اور بالکل آرام سے کپڑا اتاریں تاکہ میت کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب آپ میت کو تخت پر لٹا دیے اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی موٹا کپڑا یا چادر ڈال کر ان کے جسم میں جو کپڑا تھا آپ نے اس کو اتار لیا، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر کوئی کپڑا یا دستانہ وغیرہ لپیٹ کر چادر کے اندر سے میت کو استنجا کرائیں۔ پھر نماز کے جیسا وضو کرائیں۔ پہلے پورا منہ دھوئیں، پھر دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں۔ اس کے بعد میت کا دونوں پاؤں دھوئیں۔ ہاں، اس میں بھی اتنا یاد رکھیں کہ میت کو نہلانے سے پہلے کلی نہ کرائیں، ناک میں پانی بھی نہ چڑھائیں۔ ہاں، کوئی ملائم کپڑا یا روئی وغیرہ کی فریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹ اور ناک کے نتنوں پر پانی پھیر دیں، کیونکہ ایسا کرنے سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے برابر ہو جائے گا۔ پھر سر یا داڑھی کے بال ہو تو اس کو بھی آپ دھو دیں۔ ہاں، نہلاتے وقت پاک صابن اسلامی کارخانہ کا بنا ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر صابن نہ ہو تو آپ یوں ہی خالی پانی بہا دیں، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح ابال لیں۔ اگر بیری کے پتے نہ ملے تو سادہ گرم پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میت کے غسل کے لیے جو پانی تیار کیا جائے اس میں بیری کے پتے اور کافور ملانا سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن پانی اتنا گرم ہونا چاہیے جیسے ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، بہت تیز کھولتا ہوا پانی نہ ہو، اس لیے کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر میت کو آپ بائیں کروٹ لٹا دیں، یعنی آپ بائیں کروٹ پر میت کو لٹا دیں۔ اس کے بعد سر سے پاؤں تک 3 بار بیری کا پانی اس طرح بہائیں کہ پانی تخت کے نیچے تک پہنچ جائے، اور جب پانی بہائیں تو میت کا ہاتھ اٹھا کر دونوں بغلوں میں بھی پانی اچھی طرح ڈال دیں تاکہ پانی ہر حصے تک پہنچ جائے، اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک
चादर के अंदर से इतना पानी बहाएं कि ये यकीन हो जाए कि हर हिस्से पर पानी अच्छी तरह पहुंच गया होगा, क्योंकि अगर एक बाल के बराबर भी कोई हिस्सा सूखा रह गया तो फिर गुस्ल नहीं होगा। जब आप बाएं तरफ उसको लेटाकर पानी बहा दिए तो फिर उसके बाद दाहिनी करवट पर लेटाकर उसी तरह 3 बार पानी बहाएं। अगर हो सके तो मैयत को टेक लगाकर बैठा दें, लेकिन जब इंतकाल हुए काफ़ी देर हो जाती है तो मैयत का जिस्म अकड़ जाता है, उसे बैठाने से बैठ नहीं पाता है। लेकिन जब मैयत ताज़ा हो तो उसे टेक लगाकर बैठाया जा सकता है। टेक लगाकर बैठाने के बाद पेट पर बिल्कुल आहिस्ता और नरमी से नीचे की तरफ हाथ फेरें। अगर पेट से कुछ निकले, वैसे आमतौर पर कुछ निकलता नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी निकला तो आप उसको धो डालें। इस सूरत में दोबारा वज़ू और गुस्ल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आखिर में सर से पाँव तक एक बार काफुर का पानी बहाएं। यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसके बाद बदन को किसी पाक साफ मुलायम कपड़े से आहिस्ता आहिस्ता पूछें। नहलाते वक्त अगर मैयत की कोई अच्छी चीज़ देखें, जैसे चेहरा रोशन हो गया, बदन से खुशबू आने लगी, तो उसे लोगों से बयान ज़रूर करें। और अगर कोई बुरी चीज़ देखें, जैसे चेहरा काला पड़ गया, बदन से बदबू आने लगी, या फिर बदन का कोई हिस्सा टेढ़ा हो गया, तो उसे लोगों से बिल्कुल बयान न करें। उसके बाद मैयत को कफन पहनाएं। और मैयत को कफन कैसे पहनाया जाता है, अगर आप इसको भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैयत को कफन पहनाने का तरीका भी बिल्कुल मुस्तनद तरीके से बताया जाएगा। तो ये था मैयत को गुस्ल देने का पूरा तरीका। और जो दूसरा सवाल किया गया था कि मैयत को गुस्ल देना कैसा है, यानी फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है, मैयत को गुस्ल देना कैसा है, तो इसके बारे में हुजूर सदरुल शरीआ बदरुत तरीक़ा अलैहि रहमा लिखते हैं कि मैयत को नहलाना फ़र्ज़ किफ़ाया है। बाज़ लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सबसे साक़ित हो गया, यानी अगर तमाम लोगों में से किसी एक ने भी गुस्ल दे दिया तो सब बरी हो जाएंगे, और अगर किसी ने भी गुस्ल ना दिया तो सब के सब गुनहगार होंगे। एक मसला आप ये भी सुन लें कि बेहतर यह है कि मैयत को गुस्ल देने वाला मैयत का सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हो, और अगर करीबी रिश्तेदार तो है लेकिन गुस्ल देना नहीं जानता है तो इस सूरत में कोई अमानतदार परहेजगार आदमी मैयत को गुस्ल दे। और एक सवाल जो ये किया गया है कि मर्द को औरत और औरत को मर्द नहला सकता है या नहीं, तो इसके बारे में भी साहिब बहार शरीयत लिखते हैं कि मर्द को मर्द नहलाए और औरत को औरत। मैयत छोटा लड़का है तो उसे औरत भी नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी। और इसमें एक मसला ये भी सुन लें कि शोहर और बीवी में से किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद शोहर बीवी को देख सकता है और बीवी अपने शोहर को देख सकती है। लोगों में जो ये मशहूर है कि इंतकाल के बाद शोहर बीवी को नहीं देख सकता और बीवी अपने शोहर को नहीं देख सकती है, ये बात बिल्कुल गलत। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी किया गया कि अगर किसी ने मैयत को गुस्ल दिया तो क्या उस पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है? तो देखिए, इसके बारे में साहिब किताब लिखते हैं कि मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना बेहतर व मुस्तहब है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसने मैयत को गुस्ल दिया हो वो बाद में गुस्ल करे। इसको ज़रूरी ख्याल करना गलत है। हवाला गलत फहमियाँ और उनकी इस्लाह, सफ़ा नंबर 22। और लोगों में जो ये मशहूर है कि मैयत को गुस्ल देने वाला नापाक हो जाता है क्योंकि छींटे वगैरह पड़ते हैं, इसलिए उस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो शख्स नहलाता है, जो शख्स मैयत को गुस्ल देता है, वो बिल्कुल पाक का पाक ही रहता है, नापाक नहीं होता है। तो ये था मैयत को नहलाने का मुकम्मल तरीक़ा और नहलाने से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।